एक्चुअली जी मेरा जन्म इंग्लैंड का होया जी। मेरी एजुकेशन हुई है आस्ट्रेलिया की। उस तो बाद मैं आके इंडिया विच पटियाले पंजाबी यूनिवर्सिटी तो MBA मार्केटिंग की। मेरा इंटरस्ट सीगा जी भी घर की जमीन है कुछ खेती विच नवां किया जाए, डाइवर्सिफिकेशन की जाए भी जिहड़ा मोनोकल्चर है जीरी कणक नूं छड्ड के कोई नवीं चीज़ ट्राई की जाए। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ मैं सारा स्टडी किया। मेरा इंटरस्ट स्ट्रॉबेरी फार्मिंग वाल बनया तो मैं स्ट्रॉबेरी फार्मिंग पिछले 3 सालों तो कर रहा जी। बाकी एक एग्जॉटिक क्रॉप है जी, बाहरला क्रॉप है। अमेरिका तो ਇਹਦਾ ओरीजन है स्ट्रॉबेरी का। पूरे अपने इंडिया विच महाराष्ट्र विच ਇਹਦਾ प्लांट इंपोर्ट ਹੁੰਦਾ। उस तो बाद मैं सोचा भी नवीं चीज़ करने तो क्यों नहीं आप स्ट्रॉबेरी करके देखिए। ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੇਬਰ ਜੌਬ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਹੋਟਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਟੈਕਸੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਾਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰੂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਕਈ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ गलत पिक्चर क्रिएट करते हैं जी, उरे आ जाओ, उरे आके बहुत मतलब मौजा ने जी, बहुत कमाई है। असल पिक्चर तो जी जाके प्रैक्टिकल जब बंदा उत्थे काम कर उत्थे ही पता चलता है जी। फिर कई उत्थे इलीगल कामां दे विच फसदे ने, डिपोर्ट भी हुंदे ने जी। सो आपां जी ओवरऑल देखिए जी, ये जे तुसीं पढ़ाई वास्ते जरूर जाओ, मैं ये नहीं कहना नहीं जाना चाहिए। पढ़ाई वास्ते हायर एजुकेशन जरूर करो, जे तुहानूं जॉब वधिया मिलदी है वधिया भी करो। ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਬੈਟਰ ਉਰੇ ਕਮਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਨਾਲੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੈਠਾ ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ। ਰੋਜ਼ ਘਰੇ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਸਵੇਰੇ ਪਿੰਡ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰੇ ਜਾਂਦਾ। ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਉਰੇ ਹੈ ਜੀ। ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਜੀ, यूपी नोएडा तक भी सेल हो रही है, गुड़गांव भी जा रही है। बाकी ऑल ओवर पंजाब, लुधियाना, जलंधर सारे पासे स्ट्रॉबेरी सेल कर रहे हैं जी। सत श्री अकाल जी, हमदर्द TV देख रहे तमाम दर्शकों का स्वागत है। दर्शकों मैं हाँ कुलदीप घोलिया। दर्शकों गल करिए अपने पंजाब के यूथ की, नौजवानों की, तो साडा यूथ पढ़ लिख के विदेशों नूं भज रहा। साडे नौजवानों नूं लग रहा कि शायद साडे देश दे विच, साडे पंजाब दे विच उन्हां दी योग्यता अनुसार उन्हां नूं रोज़गार नहीं मिल रहा। विदेश की धरती नूं जाण लई साडे पंजाब दे खास करके नौजवान काले ने। मुंडे कुड़ियां विदेश जाण लई अपने मापिਆਂ दी ज़मीन भी वेचण लई तैयार है। बैग भर के, झोले भर के, पंडां दियां पंडां रुपये चक्की फिरदे आ, एजेंटां दे दरां ते ठोकरां खांदे फिरदे आ कि सानूं किसी न किसी तरीके इंग्लैंड, आस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनेडा किसी चंगे मुल्क दे विच भेज दिओ, क्योंकि उन्हां नूं लगदा है कि उन्हां दा इत्थे चंगा गुजारा जिंदगी बसर नहीं हो सकदी। पर इस दे बिल्कुल उल्ट एक नौजवान नूं तुहानूं मिलाउण जा रहे हां। असीं तुहाडी अज मुलाकात नवजोत सिंह शेरगिल नाल करवाउण जा रहे हां, जिन्हां दा पिंड है मजाल खुर्द, जिला पटियाले दे विच। उन्हां दा जन्म इंग्लैंड की धरती तो हुंदा, आस्ट्रेलिया की धरती ते स्टडी करते आ। इस तो बाद वो अपने पुरखियां दा जो किता खेतीबाड़ी करते आ, अपने पिंड आ जाते हैं, पिंड आके खेतीबाड़ी का धंधा करते आ। अज तुहाडी मुलाकात भाई नवजोत शेरगिल नाल करवाउण जा रहे हैं। सत श्री अकाल वीरे। पहले थैंक यू जी वेरी मच मेरी इंटरव्यू लै। की हाल चाल है? हाँ जी बहुत वधिया जी। तुसीं अच्छा नवजोत जी, तुसीं बिल्कुल उल्ट करता। जिवें मैं गल कीती सी कि साडे पंजाब दे नौजवान विदेश नूं भजदे आ, कहंदे विदेश जाना, इत्थे रोज़गार है नहीं, इत्थे काम है नहीं, साडे काम दी सानूं कीमत नहीं मिलदी, असीं जिन्ने पढ़े लिखे आ उहो जिहा सानूं काम नहीं मिलदा। पर तुसीं बिल्कुल उल्ट कीता, तुसीं इंग्लैंड की धरती ते जन्मे हो, आस्ट्रेलिया पढ़े हो, फिर आके इत्थे खेती करन लगे, ये किवें? एक्चुअली जी मेरा जन्म इंग्लैंड का होया जी। मेरी एजुकेशन हुई है आस्ट्रेलिया की। उस तो बाद मैं आके इंडिया विच पटियाले पंजाबी यूनिवर्सिटी तो MBA मार्केटिंग की। तो मेरा इंटरस्ट सीगा जी भी घर की जमीन है कुछ खेती विच नवां किया जाए, डाइवर्सिफिकेशन की जाए भी जिहड़ा मोनोकल्चर है जीरी कणक नूं छड्ड के कोई नवीं चीज़ ट्राई की जाए। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ मैं सारा स्टडी किया। मेरा इंटरस्ट स्ट्रॉबेरी फार्मिंग वाल बनया तो मैं स्ट्रॉबेरी फार्मिंग पिछले 3 सालों तो कर रहा जी। जी ਤੁਸੀਂ ਜਾਨੀ कि जिहड़ी कणक झोने की खेती पंजाब दे विच आम तौर ते हुंदी है, पर स्ट्रॉबेरी वाले पासे तुसीं किवें आए? हाँ जी, कणक झोने बारे जी आपां हुण देखो हर रोज़ पढ़ते हैं, सुनते भी हैगे जी भी एक तां झोने करके पंजाब का पानी खत्म होई जा रहा है जी। तो आपां पंजाब की मिट्टी भी आपां रे स्प्रे यूरिया वगैरह पाते खराब की जाती है जी। तो मेरा फ्रूट हॉर्टीकल्चर क्रॉप वाल इंटरस्ट सीगा जी।
ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਆਪਣਾ ਡਿਮਾਂਡ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ੋਟਿਕ ਕ੍ਰੌਪ ਹੈ ਜੀ, ਬਾਹਰਲਾ ਕ੍ਰੌਪ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਇਹਦਾ ਓਰੀਜਨ ਹੈ ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ ਦਾ। ਉਰੇ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਪਲਾਂਟ ਇੰਪੋਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀਏ। ਜੀ ਨਵਜੋਤ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਈ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜੀ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਏਜ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ 80 ਸਾਲ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 60 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਜਰਨਲਿਸਟ ਵੀ ਨੇ ਜੀ, ਅਜੀਤ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ, ਨਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਇੰਪੋਰਟ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਹੈ ਜੀ। ਫੈਮਿਲੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦਾ NS ਮਾਜਾ ਐਕਸਪੋਰਟੇਡ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਕਰਕੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਗਏ, ਬਾਕੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਗਏ। ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ ਵੀ ਸੀਗਾ ਜੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਰੋਂ ਕਲਚਰਲ ਫੈਸਟੀਵਲ ਤੇ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਗੁੱਡ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਉਰੋਂ ਮੈਂ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਫਾਦਰ ਉੱਥੇ ਇੰਪੋਰਟਰ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਗੁੱਡਸ ਦੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਜੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਕਦੋਂ ਆਏ ਜੀ? ਮੈਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਜੀ ਬਰਥ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਤੱਕ ਪਟਿਆਲੇ ਹੀ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਸਕੂਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਪਟਿਆਲਾ 'ਚ ਯਾਦਵਿੰਦਰਾ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ 12ਵੀਂ ਤੱਕ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕਰਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਿੱਚ 2 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ MBA ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਜਾਨੀ ਕਹਿ ਲਈਏ ਤੁਹਾਡਾ ਬਚਪਨ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੀ ਬੀਤਿਆ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੀ ਬੀਤਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੁਲਕ ਆ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ? ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਮੁਲਕ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੁਲਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਲਿਵਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ 2 ਸਾਲ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਵਧੀਆ ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡਸ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੀਗੇ, ਚੰਗਾ ਜੀ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਜੀ, ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਐਟ ਦ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖੀਏ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੇਬਰ ਜੌਬ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਹੋਟਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਟੈਕਸੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਾਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰੂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਉਰੇ ਆ ਕੇ ਖੇਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਧੜ ਭੱਜੇ ਜਾਂਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੂੰ। ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਬਾਰੀ, ਜਿਹੜਾ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਬਾਰੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪੈ ਜੇ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਮੈਂ ਉੱਠ ਜਾ, ਚਾਹੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਣੀ ਪਵੇ, ਮਾਪੇ ਸਾਨੂੰ ਗਹਿਣੇ ਧਰਨੇ ਪੈਣ, ਪਰ ਜਾਣਾ ਅਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਲਟ ਕੀਤਾ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਬਾਰੇ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ, ਜੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕੋਲ ਹੈਗਾ, ਘਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਧੀਆ, ਉਰੇ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਪਿਕਚਰ ਨਹੀਂ ਉਰੇ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਕਈ ਲੋਕੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬਾਹਰ, ਉਰੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਕਈ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਪਿਕਚਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਉਰੇ ਆ ਜਾਓ, ਉਰੇ ਆ ਕੇ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਮੌਜਾਂ ਨੇ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਕਮਾਈ ਹੈ। ਅਸਲ ਪਿਕਚਰ ਤਾਂ ਜੀ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਜਦ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਰੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਲਾ ਲਈਏ ਰੂਰਲ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਤੋਂ ਜੀ, ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜੀ ਬੱਚੇ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਉਰੇ ਏਜੰਟ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਕਹਿ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਗਏ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਬੱਚਾ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਜੀ। ਫਿਰ ਕਈ ਉੱਥੇ ਇਲੀਗਲ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਦੇ ਨੇ, ਡਿਪੋਰਟ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਜੇ ਓਵਰਆਲ ਦੇਖੀਏ ਜੀ, ਇਹ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੌਬ ਵਧੀਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਵਧੀਆ ਵੀ ਕਰੋ। ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਲੀਗਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਲੇਬਰ ਜੌਬ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਜੇ ਬੰਦਾ ਲੀਗਲੀ ਉਰੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਖੇਤ 'ਚ ਕਰੇ ਜਾਂ ਉਰੇ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਅਸੀਂ ਵੀ 2 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਟੂਰਿਸਟ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਜੀ, ਕਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੈੱਟ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਉਰੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕਈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸੈੱਟ ਨੇ ਜੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਹਰ ਬੱਚੇ ਦਾ ਮਾਈਂਡ ਸੈੱਟ ਹੈ ਜੀ। ਕਈ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਸ ਜੌਬ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਰੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜੀ। ਫਿਰ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕਸ ਘੱਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਡਿਪੋਰਟ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨਾਲੋਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਕਮਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਚੋਖਾ ਕਮਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਚੰਗੇ ਡਾਲਰ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਕਰ ਤਾਂ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਬੈਟਰ ਉਰੇ ਕਮਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਨਾਲੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੈਠਾ ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ, ਰੋਜ਼ ਘਰੇ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਸਵੇਰੇ ਪਿੰਡ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰੇ ਜਾਂਦਾ, ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਉਰੇ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਘਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕਮਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜੇ ਮੈਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਕਮਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਉਨੀ ਇੱਥੇ ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ 'ਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ?
ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਜਿਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ 2 ਕਿੱਲੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਨੀ ਕੁ ਕਮਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਹੈ ਵੀ ਚਲੋ ਹੁਣ ਆਪਣਾ 2 ਕਿੱਲੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਘਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋ 40 ਕਿੱਲੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਇਨਕਮ ਵੀ ਵਧੂਗੀ ਜੀ। ਜੀ ਜੀ, ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਅਸਲ ਤਸਵੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅਸਲ ਪਿਕਚਰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਕੀ ਆ ਦਿਖਾਇਆ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲੋਕ ਤਾਂ ਉਹ ਚੰਗੇ ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਐਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਚੰਗਾ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਚੰਗਾ ਹੰਡਾਉਂਦੇ ਆ, ਚੰਗਾ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਅਸਲ ਤਸਵੀਰ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅਸਲ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਕੀ ਆ? ਤਸਵੀਰ ਕੁਛ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਠੀਕ ਵੀ ਨੇ ਜੀ, ਵਧੀਆ ਸੈੱਟ ਵੀ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗਲਤ ਲਾਈਨ 'ਚ ਪਏ ਨੇ, ਕਈ ਪੁਰਾਣੇ ਉੱਥੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਗੈਰਾ 'ਚ ਲਾ ਲਓ, ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵਧੀਆ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ। ਕਈ ਮੈਂ ਯੂਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਯੂਥ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਕਈ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਐਜ਼ ਅ ਯੂਥ ਹੀ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਵੀ ਯੂਥ ਹੀ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਕਈ ਦੇਖਿਆ ਜੀ ਡਰੱਗਸ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਇਲੀਗਲ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਓਵਰਟਾਈਮ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਲੇਬਰ ਜੌਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੇ ਉੱਥੇ ਕਰਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬੈਟਰ ਆਪਾਂ ਉਰੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰੀਏ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਲਈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਗਏ ਹੋ, ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੀ ਸਟੱਡੀ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਹੋ, ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੰਮਕਾਜ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮਕਾਜ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖੇਤੀ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਲੱਗਿਆ? ਫਰਕ ਤਾਂ ਆਲਮੋਸਟ ਜੇ ਖੇਤੀ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੀਏ, ਖੇਤੀ ਤਾਂ ਆਲਮੋਸਟ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਉੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬਸ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਰੇ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਟੀਵੀ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਹਰਲੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ, ਨੋ ਡਾਊਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਸੇਮ ਹੈ ਜੀ, ਉਰੇ ਵੀ ਖੇਤੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਖੇਤੀ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਹਾਰਟੀਕਲਚਰ, ਆਪਾਂ ਖੇਤੀ ਬਾਗ ਨੇ ਜੀ ਉਰੇ, ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਅਮਰੂਦ ਦੇ ਬਾਗ ਨੇ, ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ ਦਾ, ਬਦਾਮ ਦੇ ਬਾਗ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਖੇਤੀ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੀਏ, ਖੇਤੀ ਆਲਮੋਸਟ ਸੇਮ ਹੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਜੀ ਜੀ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਊਗੀ? ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਛ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦਾ ਮੇਨ ਇਹਦਾ ਓਰੀਜਨ ਜੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਹੈ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੇਤੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਹੀ ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ ਦਾ ਹੱਬ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੁਛ ਹਿੱਸਾ ਇਹਦਾ ਆਪਣਾ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਸਪੇਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਯੂਰਪ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਘੱਟ ਹੈ ਜੀ। ਜੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਆਈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰ ਲਈਏ? ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਹੀ ਫਸਲਾਂ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਈਜ਼ੀ ਆ, ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਫਸਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਾਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਸਬਜ਼ੀ ਆ ਜਾਂ ਫਰੂਟ ਦੀ ਖੇਤੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕਰਨਾ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਆਇਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰੀਏ? ਮੈਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜੀ MBA ਕੀਤੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਡਿਗਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਕਰੀਏ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਮਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੀ, ਅਤੇ ਜਿਹਦੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਇੰਨੀ ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਦ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ ਕ੍ਰੌਪ ਦੇਖੀ, ਫਰੂਟ, ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਵੀ ਮੇਰੀ ਇਨਕਲੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕ੍ਰੌਪ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਵੀ ਪਸੰਦ ਸੀ ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੀ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੈਲੰਜਿੰਗ ਹੋਊਗੀ, ਨਾਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਆਲਰੇਡੀ ਈਜ਼ੀਲੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਹੈਗੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਚੈਲੰਜਿੰਗ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ ਅਡੋਪਟ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਹੁਣ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ, ਆਪਣੀ ਡਿਗਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਲੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਪਟਿਆਲੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ ਫਰੂਟ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਜੀ, UP ਨੋਇਡਾ ਤੱਕ ਵੀ ਸੇਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੁੜਗਾਉਂ ਵੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਆਲ ਓਵਰ ਪੰਜਾਬ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ ਸੇਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਉਰੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸਾ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਇੰਨਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਏਰੀਆ ਲਾ ਲਈਏ ਅਸੀਂ ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ ਦਾ ਉਰੇ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੇਚਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਜੀ। ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕੋਈ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਫਰੂਟ ਦੀ ਜਾਂ ਸਬਜ਼ੀ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੀ? ਮੈਂ ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਜੀ ਇਕੱਲੀ ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ ਦੀ ਹੀ ਕਰਦਾ। ਬਾਕੀ ਕੁਛ ਜਿਵੇਂ ਹਿੱਸਾ ਮੈਂ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਹੋਣੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਕਜ਼ਨ ਬ੍ਰਦਰ, ਤਾਈ ਦੇ ਬੇਟੇ, ਉਹ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਇਸੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਤ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਪੋਲੀ ਹਾਊਸ ਵੀ ਲਾਇਆ ਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀਡਲੈਸ ਕਿਊਕੰਬਰ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਲਾਬ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ ਉਹ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਰੋਜ਼, ਅਤੇ ਫਿਸ਼ ਫਾਰਮ ਵੀ ਹੈਗਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਬਾਕੀ ਵਰਮੀ ਕੰਪੋਸਟ ਦਾ ਵੀ ਯੂਨਿਟ ਲਾਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਗੁਲਾਬ ਸ਼ਰਬਤ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਮਲਾ ਜੂਸ, ਐਲੋਵੀਰਾ ਜੂਸ, ਰੋਜ਼ ਵਾਟਰ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸੇਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦੀ। ਜੀ ਜੀ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਨੂੰ ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਜੀ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਐਤਕੀ ਮੇਰਾ ਤੀਜਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੀਜਾ ਸੀਜ਼ਨ ਐਂਡ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਛੋਟੇ ਸਕੇਲ ਤੋਂ, ਅੱਧੇ ਕਿੱਲੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੀ, ਅਤੇ ਐਤਕੀ ਮੈਂ 2 ਕਿੱਲੇ ਲਾਏ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸਕਸੈਸ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ ਜੀ ਮੇਰਾ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਤੋਂ 4 ਕਿੱਲੇ ਮੈਂ ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ ਦੇ ਲਾਵਾਂਗਾ ਜੀ। ਜੇ ਇਹਦੀ ਆਪਾਂ ਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਲੱਗਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਪਨੀਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਾਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਇਹਦਾ ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ ਦਾ ਜੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਬੀਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਪਲਾਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਮਦਰ ਪਲਾਂਟ ਹੁੰਦਾ ਐਕਚੁਅਲੀ,
ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਇੰਪੋਰਟ ਹੁੰਦਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਉੱਥੇ ਇਹਦੀ ਪਨੀਰੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਸਪਟੰਬਰ ਅਕਤੂਬਰ 9ਵੇਂ ਤੇ 10ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਇਹਦੇ ਪਨੀਰੀ ਅਸੀਂ ਪੂਨੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਉਰੇ ਬਾਈ ਰੋਡ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹ ਪਨੀਰੀ ਉਰੇ ਆਪਣਾ ਖੇਤ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਬੈੱਡ ਬਣਾ ਕੇ 3-3 ਫੁੱਟ ਚੌੜੇ ਬੈੱਡ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਕਿੱਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 20,000 ਪਲਾਂਟਸ ਇਹਦੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ ਦੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਡ੍ਰਿਪ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਲਚਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਲੋ ਟਨਲ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਦੀ ਫਸਲ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਲੋ ਟਨਲ ਕਰਕੇ ਜੀ। ਜੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੂਟਾ ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ ਦਾ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਪਨੀਰੀ ਦਾ ਬੂਟਾ? ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਧੀਆ ਲੈਵਲ ਦਾ ਹਾਈ ਕੁਆਲਿਟੀ ਪਲਾਂਟ ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਨੂੰ ਕਾਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ 6 ਤੋਂ 7 ਰੁਪਏ ਪੂਨੇ ਤੋਂ। ਬਾਕੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਗੈਰਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ 2 ਰੁਪਏ ਉੱਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ 9 ਤੋਂ 10 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਉਰੇ ਪਲਾਂਟ ਪਹੁੰਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇੱਥੇ ਪਨੀਰੀ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀਏ ਜੀ 2 ਸਾਲ, ਲੇਕਿਨ ਉਰੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਕਸੈਸਫੁਲੀ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕੇ ਪਲਾਂਟ। ਕੁਝ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਵੀ ਸੀਗੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਪੂਨੇ ਵਾਲੇ ਪਲਾਂਟ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਦਾ ਫਰੂਟ ਜਿਹੜਾ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਲ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ? ਇਹਦੀ ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਪਟੰਬਰ ਐਂਡ ਜਾਂ ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਫਰੂਟ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਐਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੀ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਸਪਟੰਬਰ ਐਂਡ ਵਿੱਚ ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਵੰਬਰ ਐਂਡ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਫਰੂਟ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮਈ ਦੇ 5ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਤੱਕ ਇਹਦੇ ਤੇ ਫਰੂਟਿੰਗ ਆਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਅੱਡ ਵੈਰਾਈਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ, ਕੋਈ ਅਰਲੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ 2-3 ਵੈਰਾਈਟੀਜ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਅਰਲੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਆਪਣਾ ਵਿੰਟਰ ਡਾਊਨ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਵਿੰਟਰ ਡਾਊਨ ਵੈਰਾਈਟੀ। ਉਹਦਾ ਫਰੂਟ ਦਸੰਬਰ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਮਾਰਚ ਐਂਡ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਫਰੂਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਲੇਟ ਵੈਰਾਈਟੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕੈਮਾਰੋਜ਼ਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮਈ 10-15 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਫਰੂਟ ਦਿੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟਸ ਵੀ ਹਲੇ ਵੀ ਫਰੂਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕੈਮਾਰੋਜ਼ਾ ਦੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੈਰਾਈਟੀ ਹੈ ਨਬੀਲਾ, ਉਹ ਵੀ ਚੌਥੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ 2-3 ਵੈਰਾਈਟੀਜ਼ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅਰਲੀ ਫਰੂਟ ਵੀ ਮਿਲੇ ਤੇ ਲੇਟ ਵੀ ਮਿਲੇ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਫਾਰਮ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰੂਟ ਲਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ 12ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰੂਟ ਮਿਲੇਗਾ ਜੀ। ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਤੇ ਰੇਹ ਸਪਰੇਅ ਪੈਂਦਾ ਜੀ, ਉਹ ਪਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਸਪਰੇਅ ਰੇਹ ਕੁਝ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ ਬੇਸਿਕ ਜਿਹੜੇ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਐਸ ਸੱਚ ਕੋਈ ਪੈਸਟ ਅਟੈਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕਹਿ ਦਈਏ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਡੇਂਜਰਸ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕੀ ਅਵੋਇਡ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਵਾਲਾ ਫਰੂਟ ਜਾਂ ਸਬਜ਼ੀ ਨਾ ਖਾਧੀ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਸਪਰੇਅ ਕਰਦੇ ਜੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪੈਸਟ ਅਟੈਕ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਬੇਸਿਕ ਜਿਹੜੇ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਨੇ, ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟਸ ਅਸੀਂ ਗਰੋਥ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ ਵਾਸਤੇ ਜੀ। ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆ ਕੇ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹਦੀ ਪਨੀਰੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਹਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲਿਫਾਫਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਇਹਨੂੰ ਹੈ ਨਾ, ਪੋਲੀਥੀਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰ ਜੀ? ਇਹਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ 6 ਮਹੀਨੇ ਐਟਲੀਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਕਿੱਲੇ ਵਿੱਚ 3 ਤੋਂ 4 ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਐਜ਼ ਅ ਲੇਬਰ ਲੋਡ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਵਾਰੀ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ 2 ਕਿੱਲੇ ਵਿੱਚ 8 ਤੋਂ 10 ਲੇਬਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਪੋਲੀਥੀਨ ਪਾਣਾ ਮਲਚਿੰਗ ਸ਼ੀਟ, ਉਹ 20-25 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਗੁਡਾਈ ਕਰਕੇ ਪਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੇਬਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਲਚਿੰਗ ਪਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋ ਟਨਲ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਰਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕੋਰਾ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਕੋਰੇ ਤੋਂ ਫਸਲ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋ ਟਨਲ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਲੇਬਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਡੇਲੀ ਇਹਦਾ ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ 3 ਮਹੀਨੇ ਡੇਲੀ ਲੋ ਟਨਲ ਸ਼ੀਟ ਮੋਮਜਾਮਾ ਉੱਤਲੇ ਵਾਲਾ ਉਤਾਰ ਕੇ ਫਰੂਟ ਤੋੜ ਕੇ ਪੈਕ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਫੇਰ ਚੜਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜੀ। ਸੋ ਲੇਬਰ ਦੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਲੇਬਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 6 ਮਹੀਨੇ ਲੇਬਰ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਨਾਲ ਬਰੀਕੀ ਕੰਮ ਹੈ ਜੀ। ਪੈਕਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਲੇਬਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਲੇਬਰ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ ਜੀ, ਐਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਹਦੇ ਝਾੜ ਦੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਲਗਭਗ ਝਾੜ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਇੰਨੇ ਕਮਾਨ ਇੰਨੇ ਕੁਆਂਟਲ ਇਹਦਾ ਝਾੜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ ਦੇ ਝਾੜ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਪਰ ਏਕੜ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਝਾੜ ਇਹਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਮੇਨ ਸਾਰਾ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਪਲਾਂਟ ਲਿਆਓਗੇ, ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਪਲਾਂਟ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸਹੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਕਰੋਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ 9ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਐਂਡ 'ਚ ਜਾਂ 10ਵੀਂ ਦੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਪੂਰਾ ਝਾੜ ਮਿਲੂਗਾ ਜੀ 5ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਹੁਣ 12ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਫਰੂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਤੇ 5ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਝਾੜ ਹੈਗਾ ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ ਦਾ ਕਿੱਲੇ 'ਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 50 ਤੋਂ 60 ਕੁਇੰਟਲ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਹਰ ਵੈਰਾਈਟੀ ਅੱਡ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਝਾੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਐਵਰੇਜ ਝਾੜੇ ਦਾ 50 ਤੋਂ 60 ਕੁਇੰਟਲ ਕਿੱਲੇ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ ਜੀ। ਇਹਦੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਆਮ ਫਸਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣੀਆਂ ਸੌਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਨੇੜੇ ਜੇ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆੜਤੀਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾ ਕੇ ਮੰਡੀ 'ਚ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਇਹਦੀ ਫਿਰ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਐਸ ਸੱਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ
ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਚੈਲੰਜਿੰਗ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਫਰੂਟ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਲਾ ਤਾਂ ਲਿਆ ਵੀ ਜਦ ਹੋਊਗਾ ਵੇਚਾਂਗੇ ਕਿੱਥੇ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਪਤਾ ਚੱਲੀ ਵੀ ਇਹਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਸੀਗੀ ਜੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ 2 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਏਰੀਆ ਵੀ ਵਧਾਇਆ ਇਹਦਾ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਫਰੂਟ ਨੂੰ ਪੈਕ ਕਰਕੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਪਟਿਆਲਾ, ਰਾਜਪੁਰਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 3 ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫਰੂਟ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੈਕ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨੋਇਡਾ ਵੀ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਤੇ ਗੁੜਗਾਉਂ ਵੀ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਐਸਾ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜੀ। ਜੀ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਨਵਜੋਤ ਜੀ ਰੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਹਦੇ ਇਨਕਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪੂਰੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 6-7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦਾ, ਪੂਰੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੋੜ ਤੜਾਈ ਕਰਨੀ ਆ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਰੇਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਇਹਦਾ ਜਦ अर्ਲੀ ਫਰੂਟ ਆਉਂਦਾ ਜੀ 12ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਤਦ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਰੇਟ ਮਿਲਦਾ। ਇਹਦਾ ਮੇਨ ਰੇਟ ਆਪਾਂ ਲਾ ਲਈਏ 12ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ 2 ਕਿਲੋ ਦੀ ਟਰੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ 600 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਰੇਟ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਉਰੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਮਿਲਦਾ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਮੰਡੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇੜੇ ਪੈਂਦੀ, ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੀ ਆਪਣਾ ਟਾਰਗੇਟ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਮੇਨ। ਸਾਨੂੰ ਦਸੰਬਰ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ 600 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ 500 ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ 400 ਤੱਕ ਰੇਟ ਆਉਂਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਰਚ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੂਜੇ ਸਟੇਟਸ ਤੋਂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਹਿਸਾਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਹਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ ਦੀ ਰੇਟ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਨੈਚੁਰਲੀ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਕ੍ਰੌਪ ਜਿਹੜੀ ਮੰਡੀ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਊਗੀ ਤਾਂ ਰੇਟ ਘੱਟ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਘੱਟ ਵੱਧ ਮਿਲਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਜੇ ਐਵਰੇਜ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰੀਏ ਵੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 100 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 150 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਰੇਟ ਬੈਠਦਾ ਜੀ ਪੂਰੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦਾ। ਨਵਜੋਤ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀ ਇਨਕਮ ਦੀ, ਜਿਵੇਂ 100 ਜਾਂ 150 ਰੁਪਏ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵਿਕ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਪੋਲੀਥੀਨ ਜਾਂ ਲਿਫਾਫਾ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਬਾਕਸ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ 50 ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਲਗਭਗ ਤੁਸੀਂ ਝਾੜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਟੋਟਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਖਰਚਾ ਕੱਢ ਕੇ ਇਹਦੀ ਇਨਕਮ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ? ਇਹਦੀ ਇਨਕਮ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਵੱਧ ਰੇਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਘੱਟ ਰੇਟ ਦਾ ਆਪਾਂ ਪੂਰਾ ਸੀਜ਼ਨ ਦਾ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰੀਏ 100 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 150 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਰੂਟ ਬੈਠਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਝਾੜ ਲਾ ਲਈਏ 50 ਤੋਂ 60 ਕੁਇੰਟਲ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ 4-5 ਕੁਇੰਟਲ ਵੇਸਟੇਜ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦੀ, ਫਰੂਟ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਤਕਰੀਬਨ ਆਪਾਂ ਮਿਨੀਮਮ 50 ਕੁਇੰਟਲ ਲਾ ਲਈਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜੇ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰੀਏ 4 ਤੋਂ 5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ ਕਿੱਲੇ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਮੇਨ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਸਹੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਹੀ ਝਾੜ ਨਿਕਲਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਇਨਕਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਕਈ ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਫਾਰਮਰ ਲੇਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਰੂਟਿੰਗ ਹੀ ਲੇਟ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਫਾਰਮਰ ਜੀਰੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜੀਰੀ ਲਾਉਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤ ਲੇਟ ਵਿਹਲਾ ਮਿਲਦਾ ਜੀ। ਉਹ ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ ਦੀ ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਲੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਫਰੂਟ ਵੀ ਘੱਟ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਝਾੜ ਵੀ ਘੱਟ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਇਨਕਮ ਵੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਇਨਕਮ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਹੈ 50 ਤੋਂ 60 ਕੁਇੰਟਲ ਵੱਧ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਝਾੜ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ 60 ਕੁਇੰਟਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਫਾਰਮਰ ਪੁਰਾਣੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਡ ਹੁਣ 100 ਕੁਇੰਟਲ ਤੱਕ ਵੀ ਝਾੜ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਇਹਦਾ 10 ਟਨ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਕਹੀ ਜੇ ਆਪਣੇ ਸਹੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਲਾਇਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਵਧੀਆ ਰੇਟ ਮਿਲ ਜੇ, ਤਕਰੀਬਨ 5 ਤੋਂ 6 ਲੱਖ ਇੱਕ ਕਿੱਲੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਕਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਖਰਚਾ ਲਾ ਲਓ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਬੱਚਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਸਾਰਾ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰੀਏ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਂਟ 9 ਤੋਂ 10 ਰੁਪਏ ਪੈਂਦਾ, 20,000 ਪਲਾਂਟ ਲੱਗਦਾ ਕਿੱਲੇ 'ਚ, 2 ਲੱਖ ਦੀ ਤਾਂ ਪਨੀਰੀ ਹੀ ਹੋਗੀ ਇਕੱਲੀ। ਬਾਕੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲੇਬਰ ਕਾਸਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਪੈਕਿੰਗ ਕਾਸਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਟੋਟਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰਚਾ 3 ਤੋਂ 3.5 ਲੱਖ ਇੱਕ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਈਜ਼ੀਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਇਨਕਮ ਹੁੰਦੀ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਤੋਂ 1.5 ਲੱਖ ਬਚਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਇੱਕ ਕਿੱਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਚਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂਜੀ, ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ ਆਪਣੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, 7 ਤੋਂ 8 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬਚਤ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ ਵਿੱਚ ਫਰੂਟ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਰੂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜੇ ਕਰੀਏ ਖੇਤੀ, ਇਹਦੀ ਗ੍ਰੇਡਿੰਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ ਅਸੀਂ ਪੈਕਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਫਰੂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਪੈਕ ਕਰਕੇ ਸੇਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰਕੇ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਛੋਟਾ ਫਰੂਟ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਕਈ ਫਾਰਮਰ ਉਹ ਫਰੂਟ ਨੂੰ ਵੇਸਟ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੁੱਟ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਫਰੂਟ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੱਕ ਗਿਆ, ਓਵਰਰਾਈਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਲਈ ਜੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ ਫਰੂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ ਜੈਮ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਤੇ ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ ਦਾ ਕ੍ਰਸ਼ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਵੀ ਸੇਲ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਰਿਸਪੌਂਸ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਜੈਮ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਦੀ ਪੈਕਿੰਗ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ 150 ਰੁਪਏ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਵੇਚਦੇ ਹਾਂ ਉਹ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ ਦਾ ਜੂਸ ਅਸੀਂ 125 ਰੁਪਏ 500 ml ਅੱਧਾ ਲੀਟਰ ਵੇਚਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਇਨਕਮ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਸਟ ਕਰਕੇ ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ ਸਿੱਟਣੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਸਾਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਵਾਲੀ ਫਸਲ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਕਦੀ ਵੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਸੁੱਟਣਾ ਜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸੁੱਟਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਛੋਟੀ ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ ਹੋ ਗਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੱਕ ਗਈ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁੱਟਣ ਦੇ ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਨਵਜੋਤ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਦੂਜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਕਣਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਝੋਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੂੰਗੀ, 3-3 4-4 ਫਸਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ ਦੀ ਖੇਤੀ ਆ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਖੇਤੀ ਆ, ਵੱਖਰਾ ਫਰੂਟ ਦੀ ਖੇਤੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਫਸਲ ਉਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ?
ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਇਹ 8 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਵਰੀ ਜਾਂ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਕ੍ਰੋਪਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਲੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਆਪਣੀ ਡ੍ਰਿਪ ਵਿਛੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰੀ ਮਿਰਚ ਦੀ ਸੋਇੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਮੱਕੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਛੋਟੀ ਫਸਲਾਂ ਨੇ 3-3 ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ ਨਾਲ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਫਸਲਾਂ ਹੋਰ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਮੱਕੀ ਅਤੇ ਹਰੀ ਮਿਰਚ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਵੇਂ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਕਿ ਬਦਲਵੀਂ ਖੇਤੀ ਕਰੋ, ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ, ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਬਦਲਵੀਂ ਖੇਤੀ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਬਦਲਵੀਂ ਖੇਤੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯੂਥ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਪਾਸੇ ਆਉਣ, ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਫਰੂਟ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ, ਸਬਜ਼ੀ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ। ਪਰ ਜੇ ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿੱਥੋਂ ਲਵੇ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਉਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੇ? ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਆਉਂਦਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਮੁੰਡਾ, ਨਵਾਂ ਯੰਗ ਮੁੰਡਾ, ਯੂਥ ਨਵੀਂ ਫਾਰਮਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕਿ ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ ਦੀ ਹੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਉਹਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕਰੇ, ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ ਜੀ। ਆਪਣੀ ਬਹੁਤ ਇਹ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਵੀ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਉਹ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਗਲੇ ਨੇ 2 ਕਿੱਲੇ ਲਾਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਹੁਣ 4 ਕਿੱਲੇ ਲਾਵਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 'ਚ ਹੀ। ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਜੇ ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅੱਧਾ ਕਿੱਲੋ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸੈੱਟ ਬਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਬਹਿੰਦਾ ਜੀ, ਵਧੀਆ ਉਹਨੂੰ ਰਿਸਪੌਂਸ ਮਿਲਦਾ ਜੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਵਧਾ ਲੈਣ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧਾ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਏਰੀਆ ਲਾਈਏ, ਘੱਟ ਏਰੀਆ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜੀ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਲਾਂਟਸ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਕਿਹੜਾ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ, ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਲਾਣਾ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਜੀ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਨਵਜੋਤ ਜੀ ਯੂਥ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਆਖਰ ਯੂਥ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਮੁਕਾਉਣੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਯੂਥ ਬਾਰੇ? ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਯੂਥ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਭੱਜ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਲੱਖਣ ਤਰੀਕੇ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਵਿਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਛੱਡੇ ਹੋ, ਡਾਲਰਾਂ ਨੂੰ ਠੋਕਰ ਮਾਰੇ ਹੋ, ਧੱਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਸੈੱਟ ਤੱਕ ਡਾਲਰ ਨਹੀਂ, ਡਾਲਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਮਾਵਾਂਗੇ, ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਚਲਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਵਧੀਆ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਜਿੱਦਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਹਰ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਅੱਡ ਅੱਡ ਸੋਚ ਹੈ। ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਣਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਮਿਲਦਾ, ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖ ਕੇ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਜੀ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੀਗਲੀ ਜੀ। ਇਲੀਗਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ, ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਰੇ ਆ ਕੇ ਵਾਪਸ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਉਰੇ ਫਾਰਮਿੰਗ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਉਰੇ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਫਾਰਮਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਰੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਮਾਈ ਹੈਗੀ। ਉਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋਗੇ ਉਨੀ ਤੁਸੀਂ ਕਮਾਈ ਕਰ ਲਓਗੇ ਜੀ। ਸੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਦੇਣਾ ਵੀ ਬਾਹਰ ਬੰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਡਾਲਰ ਕਮਾ ਲੈਂਦਾ ਜੀ, ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ, ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ। ਨਵਜੋਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਫਲ ਕਿਸਾਨ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹੋ, ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ? ਉਹਨੂੰ ਇਹੀ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚੋਂ ਖੇਤੀ ਕਰਨ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਸਲ ਦੀ ਉਹ ਖੇਤੀ ਕਰਨ, ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਮਨ ਲਗਾ ਕੇ ਕਰਨ ਉਹਨੂੰ। ਐਜ਼ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਇਹ 7 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਜੋਬ ਲੈ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਅਸੀਂ 7 ਮਹੀਨੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਫਾਰਮ 'ਤੇ। ਸਵੇਰੇ ਅਸੀਂ 8 ਵਜੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਜੋਬ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ ਦੀ ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਕਰਤੀ, ਜਦ ਤੱਕ ਫਰੂਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਮਹੀਨਾ ਤੁਸੀਂ ਖੇਤ ਗੇੜਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ, ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ। ਇਹ 'ਚ ਡੇਲੀ ਆਓ ਖੇਤ ਜੀ, ਡੇਲੀ ਆਪਣੀ ਕ੍ਰੌਪ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਕ੍ਰੌਪ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਚੰਗੇ ਇੰਟਰਸਟ ਨਾਲ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋਵੋਗੇ। ਤਾਂ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਇਹ ਸੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ, ਪਿੰਡ ਮਜ਼ਾਲ ਖੁਰਦ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਟੱਡੀ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦਾ ਜੋ ਵਿਰਾਸਤੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਅਪਣਾਉਂਦਾ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵੀ ਵਿਲੱਖਣ ਤਰੀਕੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਫਰੂਟ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ, ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ। ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਧੰਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਲਾਹੇਵੰਦ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਪੂਰਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਕੇ ਸਫਲ ਹੈ, ਸਫਲ ਕਿਸਾਨ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ ਦੀ ਖੇਤੀ 'ਚ ਚੋਖਾ ਕਮਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ, ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਖਾਸ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਦਰਸ਼ਕੋ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਜਨਤਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਉਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਵੱਲ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡਾ ਨੰਬਰ ਨੋਟ ਕਰੋ, 98782 83334। ਇੱਕ ਵਾਰ ਨੰਬਰ ਫਿਰ ਨੋਟ ਕਰੋ, 98782 83334 ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਲਈ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਵਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਹਮਦਰਦ ਟੀਵੀ। ਧੰਨਵਾਦ।